नमस्कार. महाराष्ट्र फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेची माहिती करून घेण्यासाठी आज आपण इथे जमलेलो आहोत. महाराष्ट्र फाउंडेशन ही सेवाभावी संस्था ही गेली 40 वर्ष कार्यरत आहे. 1978 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली. श्रीयुत यशवंत कानिटकर, रोचेस्टर, न्यूयॉर्क स्थायिक या श्रीयुत कानिटकर यांनी 10 कुटुंबांना घेऊन या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था संपूर्णपणे स्वयंसेवक चालवतात आणि या संस्थेचं मिशन म्हणजे ध्येय असं आहे, सोशल अँड इकॉनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल. तर आज 2 मान्यवर आपल्याला या संस्थेविषयी माहिती देण्यासाठी आलेले. चला आपण त्यांचं स्वागत करूया. श्रीयुत सुनील देशमुख महाराष्ट्र फाउंडेशनचे विश्वस्त आणि खंदे मार्गदर्शक आहेत आणि खंदे देणगीदार हे आहेत. तर चला सुनील, तुमचं स्वागत. त्यानंतर स्वागत मनीषा केळकर या पण आज आपल्या इथे आलेल्या आहेत. मनीषा केळकर महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत आणि प्रोजेक्ट कमिटीच्या चेअर आहेत. खूप छान काम करतात आणि खूप मन लावून आणि खूप सुंदर काम करतात. आपण आज त्यांच्याकडून याविषयी माहिती करून घेणार आहोत. तर सर्वात पहिला प्रश्न. नमस्कार स्नेहल, थँक्यू. यू वेलकम. मनीषा, आपण आता महाराष्ट्र फाउंडेशनला आतापर्यंत 40 वर्षामध्ये जवळजवळ 500 NGOजना आपण मदत केलेली आहे आणि जवळजवळ $15 मिलियन आसपास आपण मदत केलेली आहे NGOजना. तर ही प्रोजेक्ट्स कशी काय सिलेक्ट होतात आणि त्याच्याबद्दलची माहिती आम्हाला सांग ना. जरूर. महाराष्ट्र फाउंडेशनची वेबसाईट जी आहे त्याच्यावर आम्ही ऍप्लिकेशन प्रोसेस टाकला आहे. तर we have created a application form with guidelines and we encourage all NGOs to apply. So it's an open application process, completely transparent. And once people have applied, we have an end date of June 30th every year. Once people have applied, then the project committee meets and reads through every single project proposal that is submitted to us. And we evaluate these based on some criteria we have developed over the years. And these criteria are basically based on Maharashtra Foundation's mission, which is social and economic justice for all. Now, as you can imagine, social justice is a large, long-term sort of a concept. And what we aim to do is we focus on projects that are creating social change, because social justice requires social change. And social change is very different from just a handout, just a charitable handout. Correct. A handout simply finishes at the end of a month or a year. It's over, it's gone. But a project that strengthens the livelihood of people, or the ability to earn a livelihood, or it teaches young children and contributes to their education and development, or it provides health benefits to people, poor people, women, children, whoever the target is. These are some, or it improves the environment, or it sustains the earth in some way for the future. These have long-term benefits. And so our project selections are based on ensuring that we select a project that is purporting to make some social change. We also want projects to address the root causes of the problem. So that's a very big criteria of ours. We want to make sure. So for example, if we look at the environment, we would rather fund a project that raises the, harvests rainwater, for example, and raises the water table, rather than, drills a bore well, because that will give you instant water, but it'll drive the water table down further for the long term. So,
so long term versus short term and root cause. So it addresses the actual cause of the problem and not just gives a handout that mitigates something superficial. So those are our criteria. Very good. यानंतर मला असं तुझ्याकडून माहिती करून घ्यायला आवडेल की आतापर्यंत कुठले कुठले प्रोजेक्ट्स किंवा कुठले कुठले एनजीओज ना काही थोड्या एनजीओची तू आम्हाला माहिती सांगितलीस आणि कोणत्या कोणत्या एनजीओज ला मदत केली महाराष्ट्र फाउंडेशन, तर ते सांगशील? तर ह्या वर्षीच सांगते मी. ह्या वर्षी आम्ही पाच प्रोजेक्ट्सचं सिलेक्शन केलं. आणि so these projects are Masoom, which is a project for women's, it's an NGO focusing on women's empowerment. Then the second one is Hunar Ghar, which provides education in a small village in Rajasthan. Then we have Pragati Abhiyan that increases the livelihood, strengthens the livelihood of people in Nashik district. These are all rural areas. Okay. I need not even repeat that, but every project that we have selected this year is going into rural, almost every project is going into rural areas because we believe that the big cities already have good sources of funding. So we try our best to focus on rural areas. There's also Halo Medical Foundation in Andur. So these are our selection. There's Tata Institute of Social Sciences, which has Project Prayas, and that is the only Mumbai-based project we have. Okay. And if you like, I can tell you a little bit more about yeah, please. So, for example, Masoom's project this year, because Masoom focuses on women overall, but this year Masoom's project is aimed at early detection of cervical cancer among women in the Purandar area of Pune district. Cervical cancer, and the reason this really appealed to us in terms of importance is that cervical cancer testing today has become so commonplace and so easily available in the big cities and to people who are connected and resourced. Not because it's expensive. It is really not. The test is very inexpensive, but it's just access, a lack of access. So village women just simply don't have that access. And Masoom, in bringing this ability to test women in rural areas, is performing an enormous sort of leap forward in women's health, because women are often neglected in all kinds of different ways. Women's health is usually the last, women are the ones bearing the children, but they're the last to eat. Their health is usually dismissed. And so we really look upon very favorably upon projects that put women and children and other populations that are neglected and underserved in the forefront. Okay. मग आता ही सगळी महाराष्ट्र फाउंडेशन ही सगळी जी आर्थिक मदत करतं, तर त्याच्यासाठी फंड सुद्धा पाहिजेत, तर ते फंड रेझिंग कसं केलं जातं आणि कुठे कुठे कुठल्या शहरातनं केलं जातं त्याच्याविषयी थोडं सांगशील? मेन फंडरेझर आमचा न्यूजर्सी मध्ये जरी होत असला दरवर्षी, तरी बाकी वी हॅव फंडरेझर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द US. We have host fundraisers in Florida, Tampa, Florida, Chicago, Atlanta, and we are expanding and trying to do fundraisers all over the country. We also reach out to some of our major donors and seek funds in that way. Okay, thank you, Manisha. खूप छान माहिती तू दिलीस, मनापासून आभार. सुनील, आता तुम्हाला आपल्याला काही प्रश्न विचारते. पहिला प्रश्न माझा असा आहे की महाराष्ट्र फाउंडेशन काही सन्माननीय पुरस्कार समाजसेवा आणि मराठी साहित्य यामध्ये देताना मला माहिती आहे, तर त्याच्याविषयी आम्हाला या पुरस्कारांच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे आणि ते केव्हापासून द्यायला सुरुवात झाली त्याच्याबद्दल सांगा. हो, जरूर. हे पुरस्कार गेली 26 वर्ष सातत्याने दरवर्षी आम्ही देत आहोत आणि
त्याच्या मागची प्रेरणा म्हणा किंवा भूमिका ही स्पष्ट आहे की महाराष्ट्र फाउंडेशनची जी फिलॉसॉफी आहे सोशल जस्टिस, ती महाराष्ट्राची खरी खासियत आहे. म्हणजे संतांनी अभंग ओव्यातून ते केलं, कोणी नाटकातून शारदासारख्या केलं, विंदा करंदीकर सारख्या लोकांनी ते कवितेतून केलं, कोणी निबंधातून, कोणी अग्रलेखातून, परंतु थीम इज द सेम, सोशल रिफॉर्म, सोशल चेंज. आणि जे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत ते समाज परिवर्तनाचं काम करतात. म्हणजे अंधश्रद्धा, जाती व्यवस्था, स्त्रियांच्या विरुद्ध अत्याचार, बालमजुरी अशा प्रकारच्या इश्यूवर जे लोक काम करतात, म्हणजे रोटी कपडा मकानपेक्षा वेगळं ते काम अतिशय प्रवाहाविरुद्ध पोहणं किंवा अपहिल बॅटल म्हणतात तसं असतं. त्यामुळे असे काम करणारे जे लोक आहेत, समाज परिवर्तन, साहित्यातून समाज परिवर्तन आणि समाज कार्यातून समाज परिवर्तन, अशा करणाऱ्या लोकांचा गौरव करणे आणि त्यांच्याविषयी वाटणारी आम्हाला कृतज्ञता व्यक्त करणे, यासाठी हे पुरस्कार दिलेले आहेत. किती छान, नोबल, खूप छान उद्दिष्ट आहे या पुरस्कारांच्या पाठीमागचं. या पुरस्कारांची निवड करण्यासाठी काय निकष किंवा काय क्रायटेरिया वापरले जातात त्याच्याबद्दल थोडं सांगता? हो, आता महाराष्ट्रात तर म्हणजे पुरस्कार लेकुरे उदंड झाली असे आहेत. त्यामुळे आपलं एक वैशिष्ट्य आणि मान्यता टिकवायची असेल तर सगळी प्रक्रिया ही उघड, पारदर्शक आणि व्यापक असली पाहिजे. तर त्या दृष्टीने आम्ही त्याचे सगळे क्रायटेरिया चक्क लिहून काढलेले आहेत आणि ते दरवर्षी जेव्हा आम्ही ते सुवनेर छापतो त्यात ते छापलेले आहेत. आणि त्याचा मूळ गाभा हा समाज परिवर्तन हाच आहे. म्हणजे ज्या साहित्यातून स्वातंत्र्य, समता, न्याय यांचा पुरस्कार होतो, पददलितांच्या अन्यायावर उजेड पडतो किंवा असं काही सोल्युशन काढून देतो, अशा प्रकारचं साहित्य. म्हणजे इट इज अ स्पेसिफिक फोकस लिटरेचर अवॉर्ड. आणि मग समाजसेवेचं सांगायलाच नको की प्रवाहाविरुद्ध पोहून अख्खं आयुष्य झोकून देणारे जे लोक असतात, की समाजसेवक, समाज परिवर्तन करणाऱ्यांचे आयुष्यभर कायम हाल होतात. समाज नेहमीच त्याला विरोध करतो आणि त्याचं महत्व त्याच्या पुढच्या पिढीला पडतं. त्यामुळे असं जे प्रवाहाविरुद्ध पोहणारे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यासाठी. ओके, मग अशा काही मान्यवर पुरस्कार विजेत्यांची आम्हाला नावं तुम्ही सांगाल? हो हो, जरूर जरूर जरूर. म्हणजे विजय तेंडुलकर, पु ल देशपांडे, विंदा करंदीकर, नारायण सुर्वे, गोपू देशपांडे या सर्वांनी आपापल्या निरनिराळ्या माध्यमातून समाज परिवर्तनाचा पुरस्कार केला. त्यामुळे ही नावं. आणि समाजसेवेचं म्हटलं तर बाबा आमट्यांची संस्था, त्यांनी किती तरुण पिढीला असं उर्मी दिली, ऊर्जा दिली. आणि रयत शिक्षण संस्था की ज्यांनी पददलितांच्या शिक्षणाचं सर्वात मोठा वसा उचललेला आहे. अशा प्रकारचे लोक म्हणजे, आणि बरीच नावं आहेत पण बरोबर निवडत काही थोड्या. आता हा वितरण सोहळा पण अगदी झोकात होत असणार, त्याच्याबद्दल थोडस सांगा की लोकल पार्टनर्सच्या मदतीने हा सगळा सोहळा, त्याचं आयोजन आणि त्याचं वितरण समारंभ कसा होतो? हो, आता हे सगळं करत असताना तुमचे लोकल पार्टनर्स हे खरे त्याचे आधारस्तंभ असतात. आणि आम्हाला सांगायला अगदी आनंद होतो की पुण्याची साधना ही संस्था साने गुरुजी स्थापन केलेली आणि पुण्याची मासूम ही संस्था, आता मनीषाने त्यांच्याबरोबर सांगितलं, महिला सर्वांगीण उत्कर्ष, हे दोन आमचे पिलर्स आहेत. ते लोकल आमच्या पार्टनर ऑर्गनायझेशन आहेत आणि त्याची आयोजनाची सारी जबाबदारी इन्क्लुडिंग असे रेकमेंडेशन कमिटी वगैरे हे सगळं ते बघतात. त्यात मुकुंद टांगसाळे सारखे मान्यवर लेखक आणि सर्वांगीण असे स्किल असलेली माणसं आहेत. म्हणून तर ही योजना अतिशय उजळपणे चालते. यातला आणखी एक भाग म्हणजे आम्ही ही समारंभ मोठ्या प्रमाणावर करतो आणि त्याचं सर्व मराठी टीव्ही चॅनलवर त्याचं कव्हरेज होतं, सर्व मराठी वर्तमानपत्रात ते फ्रंट पेजवर येतं. तर हे का, तर ह्या समाजसेवक हे तसे प्रसिद्धी विन्मुख असतात, परंतु ही उदाहरणं समाजासमोर ठेवली तर इतर कोणाला तरी प्रेरणा मिळेल. ज्योतसे ज्योत जलाते चलो असं म्हणतात, तसं इतर लोक त्यातनं स्फूर्ती घेतील, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना हुरूप आणि नवीन एनर्जी येईल. हा त्याच्या मागचा मोठा हेतू आहे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मग आता लुकिंग बॅक किंवा आफ्टर 26 इयर्स, 26 वर्षानंतर असं समाधानकारक असं वाटतं की ज्या उद्दिष्टाने तुम्ही हे पुरस्कार आयोजित करायला सुरुवात केली, तर त्याचं उद्दिष्ट
आणि हे सगळं तुमचं उद्दिष्ट समाधानकारक आहे, त्याचा रिझल्ट समाधानकारक. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली, आम्ही अतिशय समाधानी आहोत. म्हणजे याला फार मेहनत पडते. मी दरवर्षी इंडियाला जाऊन एक महिनाभर तळ ठोकतो आणि आणि पार्टनर ऑर्गनायझेशनचे त्यांचे इतके व्हॉलंटियर्स असतात. ह्या सगळ्या म्हणजे अशी एक प्रकारची एक ऊर्जा तयार झालेली आहे. परंतु समाज परिवर्तन ही फार स्लो प्रक्रिया असते. म्हणजे सर्व समाज सुधारकांच्या आयुष्यभरात त्यांना शिव्याशाप खायला लागले, काही झालं नाही. परंतु पुढच्या पिढीत, पुढच्या शतकात ते इतके त्यांची फिलॉसॉफी मान्य झाली, त्यांचं कार्य पुढे गेलं. त्यामुळे हे अपहिल बॅटल असते, ती हळूहळू पण चढत्या भाजणीने पुढे जाते. आणि या पुरस्कारांनी महाराष्ट्राच्या साहित्य जीवनावर आणि परिवर्तनवादी सामाजिक कार्यावर एक नक्की ठसा उमटवलेला आहे. म्हणजे गाडी पुढे जात आहे आणि ती तशीच पुढे जात राहणार याची आम्हाला खात्री आहे. तुम्ही दोघांनीही इतकी सुंदर माहिती दिली. मला तुमचे खूप आभार आहेत दोघांचेही. मनीषा आणि सुनील, मनापासून धन्यवाद. शुअर, थँक्यू.